اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق کا نام ہے بلیسنگز آف نیچر۔ بلیسنگز کہتے ہیں نعمتوں کو، ٹھیک ہے۔ نیچر کہتے ہیں فطرت، قدرت کو، جو ہمارا یعنی بلیسنگز آف نیچر یعنی قدرت کی نعمتیں۔ اللہ ہیز کریٹڈ ڈفرنٹ کریچرس، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم Allah has created different creatures to serve human beings. Allah has created، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ کریٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ ڈفرنٹ مختلف، کریچرز مخلوق، کریچرز کہتے ہیں مخلوق کو، ٹھیک ہے۔ ٹو سرو ہیومن بینگ، ٹو سرو کہ وہ خدمت کرے، ہیومن بینگ انسانوں کی، ٹھیک ہے۔ ہیومن کہتے ہیں انسان۔ all these creatures make the world beautiful. all these creatures، سارے یہ مخلوقات make the world beautiful، make بناتا ہے the world دنیا کو beautiful خوبصورت۔ animals جانور، birds پرندے، plants پودے، rivers دریا، لیکس جھیل، ڈیزرٹس صحرا، اینڈ ماؤنٹینز اور پہاڑ، ٹھیک ہے۔ ایڈ ٹو دا بیوٹی، کیا کرتی ہے؟ ایڈ کرتی ہے، جمع کرتی ہے بیوٹی، کس چیز کو؟ بیوٹی یعنی دنیا کو کیا دیتی ہے؟ خوبصورتی، بیوٹی کہتی ہے خوبصورتی کو۔ آف دا ورلڈ اینڈ سرو ہیومن بینگز، آف دا ورلڈ دنیا کی، اور سرو خدمت کرتی ہے ہیومن بینگز انسانوں کی، ٹھیک ہے۔ Animals serve us in many ways. Animals serve، animals یعنی جانور یا serve خدمت کرتے ہیں ہمارے، us ہمارے، in many ways بہت طریقوں سے۔ some animals are domestic، some animals کچھ جانور are domestic، domestic کہتے ہیں گھریلوں کو، یعنی جس کو ہم گھر میں رکھتے ہیں۔ domestic کا مطلب ہے گھریلوں۔ they live with human beings، they live وہ رہتے ہیں with human beings کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ۔ they carry burden، they carry کا مطلب کیا ہے؟ لانا یا لے جانا۔ burden کا مطلب کیا ہے؟ بوجھ۔ and get trained، اور get کا مطلب حاصل کرنا، trained تربیت، یعنی تربیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ according to the environment کہتے ہیں ماحول کو، environment۔ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ یعنی ماحول کے مطابق، اکارڈنگ ٹو کا مطلب کیا ہے؟ کے مطابق۔ سم آف دیم ان میں سے کچھ، پرووائڈ اس فوڈ ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے یا فراہم کرتا ہے۔ پرووائڈ کا مطلب کیا ہے؟ مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ پرووائڈ، پرووائڈڈ ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بہت سارے ورب گزر گئے، ٹھیک ہے۔ سروڈ، ٹھیک ہے۔ لیوڈ، کیریڈ، گیٹ، گوٹن، ٹرینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ورب ہے۔ فور ایگزامپل مثال کے طور پر، گوٹ کہتے ہیں بکری کو، کاؤ یعنی گائے، اور ہن یعنی مرغی۔ ETC کا مطلب کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے there are many animals، بہت سارے جانور ہیں that neither live with human beings nor can be kept at homes because of their wild nature۔ کہتے ہیں کہ there are many animals، بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں that neither live with human beings، وہ نہ کہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، nor can be kept at home، نہ ان کو ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ کیپ، یہ دیکھو جو کیپٹ ہے نا، یہ کیپ کا سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیکاز کیونکہ، آف دیئر وائلڈ نیچر ان کے جنگلی فطرت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وائلڈ کہتے ہیں جنگل کو، یہاں پہ وائلڈ نیچر کا مطلب ہوا جنگلی فطرت۔ فور ایگزامپل مثال کے طور پر، لائن کہتے ہیں شیر کو، وولفز بھیڑیا، اینڈ بیئرز اور ریچ، ETC، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد برڈس آر آف ڈفرنٹ کلرز، برڈس یعنی پرندے، آر آف ڈفرنٹ کلرز ان کے مختلف کلرز ہے، ٹھیک ہے، وچ میک دا ورلڈ بیوٹیفل جو کہ دنیا کو کیا بناتی ہے، خوبصورت. سم برڈس آر کیپڈ ایز اے پیٹ، سم برڈس کچھ پرندے آر کیپس جس کو ہم رکھتے ہیں ایز اے پٹس یعنی پالتو پٹس کہتے ہیں پالتو جانور، پالتو جانور جو ہم گھر میں رکھتے ہیں، جیسے طوطا وغیرہ ہو گیا نا اس کو. فار ایگزامپل مثال کے طور پر پیروٹس، پیروٹس کا مطلب طوطا، پیجنز یعنی پیجنز کہتے ہیں کبوتر کو، ATC وغیرہ. سم ٹائمز بعض اوقات، پیپل ہنٹ دیم لوگ ان کا شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنٹ کا مطلب کیا، شکار کرنا. جسٹ فار پلیزر کس چیز کے لیے، پلیزر کے لیے یعنی اپنی خوشی کے لیے اس کا کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کا شکار کرتے ہیں یعنی اپنی خوشی کے لیے. ان آرڈر ٹو سیو بیوٹی آف دا ورلڈ وی شوڈ کریٹ اویئرنیس، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وی شوڈ کریٹ ہمیں پیدا کرنا چاہیے اویئرنیس آگاہی، not to hunt birds and animals uselessly، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اپنی دنیا کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، we should create awareness ہمیں اویئرنیس یعنی آگاہی پیدا کرنی چاہیے، not to hunt کہ شکار نہ کی جائے، birds پرندوں کی and animals اور جانوروں کی uselessly بے فائدہ یا بیکار یعنی بغیر ضرورت کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ویجیٹیشنز ان آل اٹس فارم از اے بلیسنگ، ویجیٹیشنز کہتے ہیں یعنی سارے جو پودے وغیرہ ہے، آل ان آل اٹس فارم از اے بلیسنگ یعنی سارے اپنے سارے حالتوں میں بلیسنگ ہے، نعمت ہے. وی گرو ٹریز ہم گرو کرتے ہیں، نشوونما کرتے ہیں ٹریز کی یعنی درختوں کی، اور اینڈ ویریس ویجیٹیبلز اور مختلف قسم کے سبزیوں کی، ٹو فلفل آور نیڈس، ٹو فلفل آور نیڈس، فلفل کا مطلب کیا ہے، پورا کرنا، نبھانا، اور نیڈس ہماری ضروریات، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہربس، جڑی بوٹی، ہربس کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، آر یوزڈ فار میکنگ میڈیسن استعمال ہوتے ہیں، آر یوزڈ استعمال ہوتے ہیں فار میکنگ بنانے کے لیے، میڈیسن یعنی دوائیاں، فار دا ٹریٹمنٹ آف ویریس ڈیزیز، ٹریٹمنٹ کہتے ہیں علاج کے لیے، آف ویریس ڈیزیز مختلف قسم کے بیماریوں کے لیے، ٹھیک ہے، ڈیزیزز کہتے ہیں بیماریاں. فارسٹس آر آلسو امپورٹنٹ فار اس، فارسٹ کہتے ہیں جنگلات کو، آر آلسو امپورٹنٹ فار اس یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. دے آر دا مین سورس آف ووڈ، دے آر دا مین سورس آف ووڈ یعنی ذرائع ہے کس چیز کے، خاص ذرائع ہے، ووڈ یعنی لکڑیوں کے. ٹریز کہتے ہیں درختوں کو، ٹریز پروڈیوس آکسیجن اینڈ ایبزورب کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹریز یعنی درختیں پیدا کرتی ہے آکسیجن اور ایبزورب جذب کرتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، ٹھیک ہے. سو وی شوڈ ناٹ کٹ ٹریز تو ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے، یوزلیسلی بے فائدہ، بیکار، بغیر ضرورت کے، ٹھیک ہے. وی شوڈ گرو مور اینڈ مور ٹریز ہمیں اگانا چاہیے، مور اینڈ مور ٹریز زیادہ سے زیادہ درخت، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سیز یعنی سمندر، ریورز یعنی دریا، لیکس یعنی جھیل، اینڈ سٹریمز اور ندیاں، آر دا مین سورسز آف واٹر یعنی یہ خاص ذرائع ہے کس چیز کی، واٹر کی یعنی پانی کی. وچ از ویری امپورٹنٹ جو کہ بہت اہم ہے، فار لائف زندگی کے لیے. وی شوڈ ناٹ ویسٹ واٹر ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بیکاز کیونکہ اٹ از اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے. وی شوڈ کنسٹرکٹ ڈیمز ہمیں تعمیر کرنا چاہیے، کنسٹرکٹ کا مطلب کیا ہے، تعمیر کرنا، ڈیمز یعنی ڈیم، ٹو اسٹور واٹر کے پانی کو اسٹور کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں
इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, एंड अदर पर्पसेस और दूसरे मकासद के लिए। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी मेंटेन, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की खूबसूरती कैन बी मेंटेन बरकरार रखी जा सकती है, इफ़ वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अगर हम हर चीज़ का ख्याल रखें। टेक केयर का मतलब क्या, ख्याल रखना, ऑफ एवरीथिंग हर चीज़ की, ठीक है, ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया की। वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, हमें हंट यानी शिकार नहीं करना चाहिए एनिमल जानवरों की, जस्ट फॉर प्लेजर यानी जस्ट फॉर प्लेजर का मतलब क्या है, खुशी के लिए, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट इवन कट ट्रीज़, और हमें दरख्ते भी नहीं काटने चाहिए यूजलेसली, बेफ़ायदा या बेकार। वी शुड लव आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हमें अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड यानी खूबसूरत दुनिया से एंड बी मोहब्बत करना चाहिए, एंड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, फॉर हीज़ ब्लेसिंग, उसके नेमतों की वजह से या उसकी नेमतों के लिए, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स एक्टिविटी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। हु हैज़ क्रिएटेड द एनिमल्स, किसने एनिमल्स पैदा किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मेन इंपॉर्टेंस ख़ास अहमियत ट्रीज़ का क्या है, दरख्तों का क्या है। हाउ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी हम पानी हमारे लिए कैसे अहम है। वाई शुड वी ग्रो ट्रीज़, हमें दरख्त क्यों उगाने चाहिए। शुड वी वेस्ट वाटर, क्या हमें पानी ज़ाया करना चाहिए। और उसके बाद है, अब देखो ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए, हु, व्हाट, हाउ, वाई। अब ये सारे सवालात के लिए इस्तेमाल, यानी जब हम सवाल पूछते हैं तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत आसान होगा। उसके बाद है राइटिंग स्किल्स के एक्टिविटी। राइट अ पैराग्राफ ऑन कैमल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। राइट अ पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ लिखे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ क्या है, ठीक है। हमने सेंटेंस भी पढ़ा था कि जब हर्फ मिल जाते हैं तो एक फिर हरूफ बनाते हैं, उसके बाद जब हरूफ बहुत सारे हरूफ मिल जाते हैं तो एक जुमला बनाते हैं, जब बहुत सारे जुमले मिल जाते हैं तो फिर एक पैराग्राफ बनाते हैं, जब बहुत सारे पैराग्राफ मिल जाते हैं तो फिर एक मजमून बनाता है, जब बहुत सारे मज़ामीन मिल जाते हैं तो फिर एक किताब बनाता है, ठीक है। यानी पैराग्राफ जो है ना वो कुछ सेंटेंसेस जिसमें होते हैं, ठीक है। कैमल पर लिखे यानी आप ऊंट पर एक पैराग्राफ लिखे विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने ज़हन में रखो और एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो ऊंट पर, ठीक है। इसके खसूसियात बयान करो। पहला कह रहे कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स कहते हैं जिस्मानी खसूसियात, यानी इसकी जिस्मानी खसूसियात क्या है, ठीक है। और उसके बाद ड्रिंकिंग इट्स मिल्क, यानी इसके जो हम दूध पीते हैं, एंड ईटिंग इट्स मीट, और इसका क्या करते हैं, गोश्त भी खाते हैं, ठीक है। डिज़र्ट ट्रेवलिंग यानी इसको सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है ना ऊँट को। डिज़र्ट का मतलब सहरा, ट्रेवलिंग सफ़र करना। कैरिंग लोड्स। अब ये पॉइंट से ये अपने ज़हन में रखे और उस पर एक छोटा सा मजमून लिखे और फिर सेंड कर दे, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लाउडली। डाइग्राफ बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डाइग्राफ का मतलब ये हमने पढ़ा था, जब दो अल्फाज मिल जाए तो फिर एक आवाज़ देता है ना, जैसे कि हमने CH वगैरह पढ़ा था। इनिशियल पोजीशन यानी जब ये शुरू में आ जाए, फाइनल पोजीशन यानी जब आखिर में आ जाए, आवाज़ एक ही देता है, ठीक है। डाइग्राफ, डाई का मतलब दो है, ठीक है। SH, अब SH है ना फिश, तो फिश में आखिर में SH आ गया तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन यानी आखिर में आ गया। डिश SH आ गया तो शीन का आवाज़ दिया। शिप शुरू में आ गई यानी इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाला पोजीशन शुरू में आता है। शेल, शोप, वाश, ठीक है। उसके बाद है डाइग्राफ का मतलब भी वही है, यानी दो अल्फाज मिल जाए और आवाज़ एक जैसा थी। चार्ट शुरू में आ गया तो ये इनिशियल पोजीशन। शिप शुरू में आ गया, इनिशियल पोजीशन। चॉप शुरू में आ गया, इनिशियल पोजीशन।
चिन, टीच, रिच, ठीक है। उसके बाद है फिर डायग्राफ है TH है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था का आवाज़ देता है, ठीक। बाथ, थ्री, पाथ, थिक, थिन। उसके बाद है ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, ट्राई ग्राफ्स, तीन अल्फाज जब मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पे थ्री, थ्रो, थ्राइस, थ्रू, फिर ट्राईग्राफ है प्रिंट, प्राइम, प्रिंस, प्राइड, ठीक है। और उसके बाद साइलेंट लेटर, ये भी हमने पढ़े थे कि साइलेंट अल्फाज कहाँ पे लफ्ज़ साइलेंट होता है, ठीक है। तो डाउट बी साइलेंट है, डम बी साइलेंट है, सब सटल बी साइलेंट, डिप डिट इसमें भी साइलेंट, साइलेंट जी, साइन, डिज़ाइन, फॉरन, रिज़ाइन, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक ग्रामर, ठीक है, ग्रामर, काउंटेबल नाउन, ये देखो सारे नाउन है, तीनों के तीनों नाउन है, बहुत है हमें भाई नाउन के हिस्से, ये हमें लाजमी सीखने चाहिए, ठीक है। काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल के देखो इनके दरमियान फ़र्क देखो, ठीक है। काउंटेबल, काउंटेबल देखो अपने नाम से ज़ाहिर है, काउंट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट यानी गिन सकना, एबल यानी उसको जो किस चीज़ का काबिल हो, गिनने का काबिल हो। काउंटेबल नाउन्स हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स, यानी काउंट वो चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लड़के हैं तो इसको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन का जो है ना, इसका प्लूरल होता है, ठीक है, याद रखना इसका प्लूरल होता है। बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, प्लांट्स, बुक्स, इसको हम गिन सकते हैं सारी चीज़ों को, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। दूसरा है अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, यानी वाहिद जमा, ठीक है। वो अब मिसाल है शुगर, अब शुगर चीनी, चीनी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, लिहाजा जो इसका सिंगुलर है वो भी शुगर है, जो प्लूरल है वो भी शुगर है। राइस, अब राइस को भी हम नहीं गिन सकते, चावल को तो हम नहीं गिन सकते, लिहाजा इसका प्लूरल भी यही है। ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, अब तेल को भी हम नहीं गिन सकते, ठीक है। इसको हम किलो के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन का मतलब क्या है, जब बहुत सारी चीज़ों को आप इज्तिमाई तौर पर लेते हो तो उसको हम कलेक्टिव नॉन बोलता है। अ कलेक्टिव नॉन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, कलेक्टिव नॉन एक नाउन है, इसम है, यूज्ड इस्तेमाल होता है फॉर अ ग्रुप, यानी ग्रुप के लिए, किस चीज़ के लिए, पीपल लोगों के, और थिंग्स यानी चीज़ों के, ठीक है। तो टीम, टीम ये भी क्या है, अब ये क्या है, ये कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। अब इसमें से आपने बहुत सारे अल्फाज आपको दिए गए हैं, इसमें से आपने तीन खाने भी आपको दिए गए नीचे, ठीक है। कह रहे पिक आउट काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नॉन। पिक आउट ले उठाओ काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नॉन, एंड राइट इन द रिलेवेंट बॉक्स, और इसको इसी बॉक्स में लेके, जो काउंटेबल है उसको काउंटेबल के बॉक्स में लेके, जो अनकाउंटेबल है उसको अनकाउंटेबल, जो कलेक्टिव है उसको कलेक्टिव के खाने में लेके, ठीक है। पहला है ब्रेड, अब ये जो भी है तो आपने उसी के खाने में लिखना है। फिर है कप, फिर है मिल्क, फिर है फ्लोर, बनाना, पोटैटोज, बंच, टीम, वाटर, ग्रेप्स, बेड, विंडो, हर्ड, फ्लॉक। अब ये जो भी है उसको आपने कहाँ पे लिखना है, अब उसके अपने खाने में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब बहुत लाजमी है, ये हमने बहुत सारा पढ़ा है, लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस और दे दो, ठीक है। तो एक है रेगुलर वर्ब, एक है इर्रेगुलर वर्ब, इन दोनों को भी समझ लो। देखो रेगुलर वर्ब वो है, आसान सी बात है, जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाओ तो ये रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है, तरतीब के साथ। इर्रेगुलर का मतलब बेतरतीब, यानी जिसका फर्स्ट फॉर्म भी अलग, सेकंड फॉर्म भी अलग, थर्ड फॉर्म भी अलग हो, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब्स को पहले देखो, वर्क, वर्कड, वर्कड। अब इसका देखो सेकंड फॉर्म में सिर्फ ईडी लगाया और थर्ड फॉर्म में भी हमने ईडी लगाया, तो ये क्या हो गया, ये रेगुलर, यानी इनके दोनों जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ये तरतीब के साथ, चेंज नहीं है। उसके बाद है प्ले, प्लेड, प्लेड, फिर हमने ईडी आखिर में लगाया। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, देखो ये सारे तरतीब के साथ, लिहाजा इसको हम क्या थे, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब सीखना बहुत आसान है, इर्रेगुलर इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, फिर भी इसको सीखना क्या है, लाजमी है, ठीक है। अब वीप, वेप्ट, वेप्ट, अब इसका सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म दोनों क्या है, अलग है, ठीक है।
فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ، اب یہ دیکھو اس کے بھی الگ ہے، تو لہٰذا جب سیکنڈ فارم فرسٹ فارم سیکنڈ فارم الگ ہوتا ہے تو اس کو ہم ارریگولر ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سلیپ سلیپٹ سلیپٹ، ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے یوز دا فالوئنگ وربز ان یور سینٹینس. اب کہتے ہیں یہ جو آپ کو ورب دیے گئے اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو ورب بھی آسان ہو جائیں گے، میننگ بھی یاد ہو جائیں گے. تو پہلا ورب ہے ٹریول، پھر ٹیچ ہے، پھر پریٹینڈ ہے، پھر ایٹ ہے، بیٹ ہے، ریڈ ہے، گو ہے. اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرے، ٹھیک ہے. جملے بنائے، اپنے آپ سے بنائے، بس اس جملے کو اس میں استعمال کرے، ٹریول کو اس میں استعمال کرے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیمل از یوزڈ فار ڈیزرٹ ٹریولنگ. اب یہی جملہ گزر گیا نا کیمل والے میں نا، کیمل ڈیزرٹ ٹریولنگ یعنی صحرا کے سفر کے لیے ہم استعمال کرتے، اس طرح استعمال کرتے. ٹیچ، اس کو کس طرح استعمال کرے، شی ٹیچز انگلش، وہ انگلش پڑھاتی ہے. اس طرح اپنے جملوں میں ورب کو استعمال کرے، پھر آپ کے لیے آگے بھی کیا ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے.